To conduct the press conference followed by the roundtable conference. So I welcome you all for this press conference followed by roundtable conference. As Democratic Art Teachers Association, the registered body, which has been registered for 200 years back, working on teaching fraternity problems, different issues, different problems faced by the teaching community across the state, across the nation, and the kind of quality education in order to address the issues faced by the teaching community, similarly to improve the quality of education in the state of Telangana, not only in the state of Telangana, but across India. So in this regard, the data is decided a couple of weeks back to conduct press conferences in the 10 districts of old Telangana, in the state of Telangana. So in that line, like we have conducted press conference in the Mahabubnagar district, then we conducted this press conference followed by the roundtable conference in the Warangal district. So this is our third press conference followed by the roundtable in the Nizamabad district. Then I welcome you once again for this particular press conference and the followed by roundtable conference. My dear friends, when you look at and understand the kind of quality of education in the state into PG education in the state of Telangana will be free and will provide quality of education. But we have seen and experienced, all of us, that was not done by the previous government. With a lot of hopes, expectations, we have elected the new government in the form of Congress, and they have promised a lot of promises in the form of the guarantees, whatever we call them. But none of the guarantees promised by them fulfilled till now. Till almost 3 years of the tenure has been completed. I don't think the next 2 years also they will finish the promises made by this ruling party in the next 2 years. So in this regard, as an intellectual, as a data, as a Democratic Art Teachers Association, why can't we raise the concerns as a citizen of this country to know to the government and budget has been allocated to the education system, but after that, I don't think this much amount of money has been spent for the improve the quality of education in the state of Telangana. So, in these directions, as a data, as an intellectuals, we try to understand the kind of situation we have in the state of Telangana, and why can't we explore and try to suggest, guide government to improve this quality of education in the state of Telangana. So in this direction, all the intellectuals are here in the press club of Nizamabad district. So once again I welcome you all, this and electronic media, and I request all the honorable members of data, starting with Professor Mohinuddin, the Democratic Art Teachers Association, the President. Sir, I request you to come on to the dais. We have conducted nearly 3 press meetings in Hyderabad and 3 roundtable meetings regarding the education system. So, the education system is any college school education which started the Deemed University. So, Central University Professor Central University Hyderabad, Usman University Professor my data Honorary President and Professor Venkatas Garu. So, అదేవిధంగా జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చరర్ అయినటువంటి మన లక్ష్మయ్య గారు, సో అదేవిధంగా మా అడ్వకేట్ అయినటువంటి మిత్రుడు గోపాల్ గారు, తర్వాత డాక్టర్ రజిత గారు, సో షీఈస్ ఆల్సో అవర్ టీచర్, డాక్టర్ మెంబర్. సో ఆల్ అదర్ dignitaries. Shaheen, she is from NH Norby. So and Swapna also, they all came from here. So about the education. So here we are going to exactly we have decided in a long back. So how to change the education system, because day by day the education completely is shifting to private sector from the government. So that years back, when we are saying majority of the education system under the
లాంగ్ బ్యాక్ 30 ఇయర్స్ కింద మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ సిస్టంలో ఉండేది, ఏదో సప్లిమెంటరీగా మనకు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉండేది. సో మన శిశుమందిర్ లాంటి కొన్ని వాళ్ళు కూడా ఒక విజన్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. మరి ఈ రోజు కనుక మనం చూసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ పెద్ద బిజినెస్, ఒక మాఫీగా తయారైపోయింది ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి. మరి ఈవెన్ మన హాస్పిటాలిటీ లేకుంటే విద్య మరియు వైద్యం రెండు కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో మాఫీగా జరిగి ప్రజలు చాలా ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు. సో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్న కనుక మేము దీన్ని స్టడీ చేసినప్పుడు, సో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే క్వాలిటీ వైజ్గా చూసినప్పుడు మరి ఇది చాలా ఇప్పుడు మనం ఎడ్యుకేషన్లో అక్కడ క్వాలిటీ లేదు, పేరెంట్స్ మరి స్టూడెంట్స్ అందరూ నష్టపోతూ ఉన్నారు. కంప్లీట్గా సొసైటీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నది బికాస్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం పైన. దీనిపైన మరి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ కూడా లేదు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం కనుక ఘనంగా చూసినట్లయితే మరి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు మరి 30,000 స్కూళ్ళు ఉన్నప్పటికీ అందులో మరి కనీసానికి 40% స్టూడెంట్స్ కూడా లేకపోవడము, 60% స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో మరి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉంటున్నారు. సో అదేవిధంగా చూసుకున్నప్పుడు జూనియర్ కాలేజీలో కూడా డే బై డే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మరి విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది పోతున్నారు. అక్కడ కూడా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లేక ఈరోజు మరి సరైన జాబ్స్ రాక 20% మరి విద్యార్థులు ఎక్కడ కూడా జాబ్లో మరి వాళ్ళు సరైన విధమైనటువంటి విద్య దొరకకపోవడం వల్ల ఈరోజు మరి ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది. సో ఒక రకంగా మనం చూసుకుంటే ఈరోజు వచ్చిన మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి మార్పులను చూస్తే గ్లోబల్ విలేజ్ అని మనకు ఇప్పుడు వరల్డ్. సో ఈ గ్లోబల్ విలేజ్లో మరి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల మరి మన సొసైటీ, సో పేరెంట్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, సరైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక సఫర్ అవుతున్నారు సమాజంలో. దానిలో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ పిల్లలు మరి మ్యాక్సిమం 85% పిల్లలు వీళ్ళే సఫర్ అవుతున్నారు కనుక దీన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా మేధోపాతం చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో గత 2 సంవత్సరాల నుండి దీన్ని పెద్ద మొత్తంలో మరి బందీ అయిపోతున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థను మనం విముక్తి చేయాలంటే మరి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళవలసిందే. ప్రజలతో మనం చెప్పి ప్రజలందరినీ మనం ఇంకా ఎందుకంటే ఇది మన సొంత ప్రాబ్లము, మనకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం కాదు. కంప్లీట్గా మరి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మరి అన్ని స్టేట్లలో చూస్తే తెలంగాణ మరి అత్యధికంగా ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంకరేజ్ చేసి ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటికీ మరి మన తెలంగాణ మూమెంట్లో మరి మనం కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య ఇద్దాము, తెలంగాణలో ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా నారాయణ చైతన్యం లేకుండా చేద్దామనే డిమాండ్తో ప్రజలందరూ పనిచేశారు. ఆ విధంగా తెలంగాణ వచ్చింది. కానీ కేసీఆర్ దాన్ని మరి మర్చిపోయి అది ఏమి చేయకుండా వాళ్ళ లాభాల కోసం మరి కట్టినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, మరి మొత్తం బడ్జెట్ కావచ్చు, అప్పులుగా తీసుకొచ్చి అది కూడా ఈరోజు ఒక చుట్టూ కూడా ఒక ఎకరానికి కూడా నీళ్ళ పరిస్థితి ఉంది. మనం ఇంకా రిజ్యూ చేయడం కూడా జరిగింది. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఒక మాఫియా చేతులు వెళ్ళిపోతుంది కనుక ఖచ్చితంగా ప్రజలతో మరి ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించి సో దీన్ని గవర్నమెంట్ షిఫ్ట్ చేసి, ఎందుకంటే రేపు మరి ట్యాక్స్ చేయాలన్నా ఈరోజు మరి వాళ్ళ రేపు మన భారతదేశానికి పౌరులు కనుక మరి వాళ్ళకి తీర్చిదిద్దవలసిన బాధ్యత కంప్లీట్గా అయితే ఇప్పుడు స్కూల్లో మరి జీతాల పరంగా చూసినా అక్కడ సో 50% ట్యూషన్ ఫీజు ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తున్నారో మరి మన టీచర్స్కు అక్కడ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అటువంటిది వీళ్ళు మొత్తం లాభార్జనతో మరి అక్కడ రావాల్సిన జీతాలు చూసుకుంటే 10 మంది నుంచి స్టార్ట్ అయితే మ్యాక్సిమం 40,000 ఇస్తే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది మంచి స్కూళ్ళలో. మీకు అందరికీ తెలిసింది అది. మరి మీడియా మిత్రులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు మీరు అందరూ కూడా దాన్ని ఆలోచించి మరి దీన్ని పెద్ద మొత్తంలో ముందు తీసుకుపోవాలని మరి ఒక ఉద్యమ రూపంలో తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఎట్లయితే నిర్మించి తెలంగాణ సాధించడమో ఎడ్యుకేషన్ కూడా మరి ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించి కంప్లీట్గా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చే విధంగా మన అందరం కలిసి పనిచేద్దామని ఆశిస్తూ మరి అవకాశం ఇచ్చిన మా మిత్రులందరికీ మరి మీరు వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులు కూడా దీన్ని కవర్ చేస్తూ మరి ప్రజలలో దీన్ని మీరు తీసుకుపోవాలని కోరుకుంటూ సో నేను నెక్స్ట్ మా మిత్రుడు మరి ప్రొఫెసర్ వెంకటదాస్ గారిని మాట్లాడవలసి పెద్దలు మనకు రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్ మహేంద్ర గారు, తర్వాత ప్రొఫెసర్ కేవై రత్న సంజయ్, రజిత మేడం జూనియర్ కాలేజ్ అధ్యక్షుడు, తర్వాత షహీన్ మేడం ఎన్హెచ్ఆర్పి, అదేవిధంగా స్వప్న మేడం, హైకోర్టు అడ్వకేట్ గోపాల్ గారు, తర్వాత సదానంద, తర్వాత లక్ష్మయ్య గారు మరియు మిగతా మిత్రులు నర్సప్ప గారు. నేను మీ దృష్టికి ఒక విషయాన్ని తేవాలనుకుంటున్నాను. ఇవాళ మనందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం.
ఆ రోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఆ రోజు వరకు ఈ కంప్యూటర్ లేదు, ఈ స్మార్ట్ బోర్డ్ లేదు, ఓన్లీ బ్లాక్ బోర్డు చాక్ పీస్ తర్వాత టీచర్. ఎంత అద్భుతంగా సాధిస్తున్నాం. ఇవాళ మనకు ఎన్ని వచ్చినాయి, చాలా వచ్చినాయి, బట్ చదువు లేదు. అంటే ఏమవుతుందంటే అసలు ఒక విద్య పైన డాడ్గా గత 2 సంవత్సరాల విద్య పైన ఏదో రాష్ట్రంలో పరిశీలన ఇస్తారు. మా యొక్క డేటా డెమోక్రటిక్ క్వాలిటీస్ అసోసియేషన్ పరిశీలన తెలియదంటే విద్యను వ్యాపారమయం చేసింది. వ్యాపారమయం చేసి కుట్రపూరితంగా ప్రభుత్వ విద్యను దాని యొక్క స్టాండర్డ్స్ను ఉద్దేశపూర్వకంగా తగ్గించారు. ఇవాళ ప్రభుత్వ విద్య యొక్క స్టాండర్డ్స్ తగ్గించి ప్రైవేట్లోనే విద్య ఉండేటువంటి ఒక ప్రమాదం ప్రజల్లో కల్పించేసి ఇవాళ పిల్లలు చదువుకుంటే ప్రైవేట్ చదువుకోవాలి, లేకపోతే ప్రభుత్వానికంటే ఒక ఆటపాటలు ఇన్నట్టే ఉంది. ఇవాళ ఎంతమంది అంటే మనకు 26,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. 26,000 స్కూళ్ళల్లో మరి ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు? అది మనకు సో ప్రభుత్వం లోపల ఉన్నటువంటి విద్య ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా దారుణంగా ఉంది. 43,154 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. అందులో 30,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉంటే 12,000 మాత్రమే ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉన్నాయి. మరి 12,000 ప్రైవేట్ పాఠశాలలో 47 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అదేవిధంగా 30,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 26 లక్షలు. అంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, విద్యార్థులు తక్కువ ఉన్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, విద్యార్థులు ఎక్కువ ఉన్నారు. అసలు ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది? మనం ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో లేకపోతే సమాజం పాల్పడాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోతున్నారు. ఈ వేదిక నుంచి మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒకటి అడుగుతున్నాము, మాట్లాడుతున్నాము. మనకు మీరు విద్యను చారిటీగా నిర్వహిస్తుంది అని నిర్వచించాలా, విద్యను వ్యాపారం చేస్తారని నిర్వహిస్తున్నారు? అంటే ప్రభుత్వాలు విద్యను వ్యాపార వస్తువులు చూస్తున్నాయా, లేకపోతే విద్యను సామాజిక బాధ్యతగా ప్రజలకు అందించాలని చూస్తున్నారా? ఇది ప్రభుత్వం యొక్క లోపభూయిష్టమైనటువంటి విధానం. విద్యను ప్రభుత్వాలు ఆ నిర్ణయం రాజశేఖర రెడ్డి మన చంద్రశేఖరరావు ప్రభుత్వం కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కానీ విద్యను చారిటీగా సామాజిక బాధ్యతగా నిర్వర్తించినట్లయితే కనుక ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కూల్స్ మీరు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు? వ్యాపారం చేసుకున్న పర్మిషన్ ఇచ్చిందా, లేకపోతే చారిటీ పద్ధతిలో స్కూల్స్ నడపాల్సిందిగా? చారిటీ పద్ధతిలో స్కూల్స్ నడిపితే ఈ వ్యాపార పోటీ ఏంటి? ఇవాళ ఒక్కొక్క స్కూల్, ఒక్కొక్క జూనియర్ కాలేజ్, ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజ్, ఒక్కొక్క ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఎన్ని వేల కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. మరి పోనీ అన్ని వేల కోట్లు సంపాదిస్తే ఈ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ప్రభుత్వ లెక్కలు చెప్తున్నాయి. ప్రతి 100 మందిలో 26 మందికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. 25, 26 అంటే 75 మందికి, ప్రతి 100 మందిలో 75 మందికి వాళ్ళు ఉద్యోగానికి పని రావట్లేదు. ఎక్కడ వెళ్తున్నాం మనం? భారతదేశంలో తెలంగాణలో ఈ రకమైనటువంటి పోకడ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి కాదు. దీన్ని అరికట్టడం కోసము మేము అన్ని జిల్లాలు తిరుగుతున్నాము. అందులో భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చాము. ఈ నెల 9వ తారీఖున మామూలు మీటింగ్ అయింది, ప్రెస్ మీట్ అయింది. ప్రధానంగా ప్రెస్ మీట్ అయింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వరంగల్లో అయింది, ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో అవుతుంది. మేము ఈ నిజామాబాద్ ప్రజలకు విషయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాము. మేము ప్రైవేట్ విద్యకు వ్యతిరేకం కాదు, కాకపోతే క్వాలిటీ ప్రైవేట్ విద్య ప్రభుత్వానికి మీరు ఏ విధంగా చెప్పిరో ఆ విధంగా నడపండి. చారిటీగా చెప్తామని మీరు సంతకం చేసింది. ఫీజులు ఏవైతే తీసుకుంటారో ఆ ఫీజులో 5% మాత్రమే మీరు తీసుకోవాలి. మిగతా 95% స్టాఫ్కు జీతాలు, తర్వాత స్కూల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, ఇట్లా స్కూల్లో
ఉపయోగించుకుంటున్నారు, విద్యను నాశనం చేస్తున్నారు. టీచర్స్ క్వాలిటీ టీచర్స్ లేరు, క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ లేరు, మరి ఉన్న టీచర్స్ శాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు. ఇవాళ ప్రైవేట్లో ఇవాళ విద్య బందీ అయింది, వ్యాపారం అయిపోయింది. దీన్ని మార్చవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలందరూ అడగాలి. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు కూడా, నిజామాబాద్ టౌన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేయాలి. మేము ఏమైతే చేస్తున్నామో ఈ దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి మేము ఇక్కడ రావాలి. ఈరోజు ఆదివారం మేము కూడా హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే మిగతా జిల్లాలో చూసిన మిత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర జిల్లాలో ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నామంటే ఈ దేశంలో విద్య నాశనం అయింది. ఈ మాట ఎవరన్నట్టుగా ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఒప్పుకోరు. ఈరోజు రత్తయ్య మాకినే రత్తయ్య అని చెప్పేసి ఆంధ్ర ఆయన పేపర్లో అన్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చేసేసి ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది, రేవంత్ రెడ్డి క్రిమినల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాడు, వాడికి బుద్ధి లేదు, వాడికి తెలివి లేదు అని చెప్పేసి చెప్తామని శాతం అంటారు. క్రిమినల్ బేస్డ్ అటువంటిది వాస్తవమే. ఎందుకంటే 100 మందిలో 25 మంది మాత్రమే ఉద్యోగాలకు సరిపోతాయి. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ 25 మందికి వస్తున్నాయి. మిగతా 75 మందికి ఉద్యోగాలు రావట్లేదంటే అది క్రిమినల్ బేస్డ్ కాబట్టి మరి ఏమవుతుంది? తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి విద్య యొక్క నిరుపయోగాన్ని, విద్య నిరుపయోగంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని బుద్ధి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పేసి అంటే కేవలం సమస్యను గుర్తించేసేసి మీరు ప్రజల యొక్క సానుభూతి పొందాలనుకుంటున్నా? మీరేంటి ఒక ప్రాబ్లం ఉందని గుర్తించారు, దానికి రెమెడీ ఏంటి? రెమెడీ ఏంటంటే ఈ దేశంలో ప్రైవేట్ విద్యను ముద్దు పెట్టుకున్నది చంద్రబాబు నాయుడు కాలం నుంచి. అంటే 1995 రామారావు పూర్తి చేసి చంద్రబాబు వచ్చిన తర్వాత యూనివర్సిటీస్లో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో టీచర్స్, పార్ట్ టైం టీచర్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ కాలేజెస్, ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు ఏమన్నారంటే ప్రభుత్వం కంటే ప్రైవేట్ చాలా అద్భుతంగా చెప్తున్నారు. మాలాంటి వాళ్ళు తప్పని చెప్పిన వినలేదు. కానీ ఇవాళ మీరు ఇల్లు తిరిగి ఒక్క కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్ మాత్రమే బాగుంది. ఏ ఇల్లు తిరిగినా, ఏ వర్ణాన్ని మాట్లాడినా, అది అంటే ఏ క్లాస్ వాళ్ళు మాట్లాడినా, అంటే అప్పర్ క్లాస్ బాగా డబ్బులను అడిగినా లేకపోతే బీదలను అడిగినా కూడా వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్స్ కాకపోతే ఎడ్యుకేషన్ పాడైందని చెప్తున్నారు. మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉస్మాన్ సిటీలో నిన్ననే మీటింగ్ అయింది. మీటింగ్లో అక్కడ వచ్చినటువంటి నా మిత్రులు చాలామంది వాళ్ళు రెడ్లు, వెలవలు, కోమట్లు, బీసీలు, తర్వాత ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మా క్లాస్ మొత్తం వాళ్ళ ముందు కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు యునానిమస్గా తెలంగాణలో విద్య నాశనమైందని ఒప్పుకుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా విద్య నాశనమైందని చెప్పేసి ఒప్పుకుంటున్నారు. మరి దీనికి మనము ఏం చేయాలి? ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవకపోతే ప్రభుత్వానికి చెప్పడం కోసము, ప్రభుత్వానికి తెలియపరచడం కోసము మేము ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్నాము. ఈ ప్రెస్ మీట్లు వచ్చే నెల 27 వరకు కొనసాగుతాయి. ఈ ప్రెస్ మీట్లు అయిపోయిన తర్వాత మేము మళ్ళా మా కమిటీ, రాష్ట్ర కమిటీ కూర్చొని, జిల్లా కమిటీ కూడా వేసుకుంటాము. జిల్లా కమిటీ బాధ్యతలు కూర్చొని మాట్లాడి ఒక కార్యాచరణ తీసుకుంటాము. ఆ కార్యాచరణ ప్రజల దగ్గరికి పోవడానికి ఏ రూపాలు ఉన్నాయో అన్ని రూపాలను ఆలోచన చేసేసి, అవసరమైతే మాలాంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులము ఒక 6 నెలలు సెలవు పెట్టేసేసి, 6 నెలలు మాకు పర్వాలేదు, ప్రభుత్వం నుంచి శాలరీ వచ్చినా పర్వాలేదు, రాకుండా పర్వాలేదు అని చెప్పేసేసి మాలాంటి వాళ్ళు, తర్వాత ప్రొఫెసర్ మైంది ప్రైవేట్ కాలేజీ ఈయన ఈ డాటా అంశం పైన లేవనెత్తినందుకు మరి ప్రైవేట్ కాలేజీ మప్పగంజ ఎంజేసీకి కాలేజీ, మప్పగంజ కాలేజీ హైదరాబాద్లో ఉంది. అది పురాతనమైన కాలేజీ. అతని డాటాలో ప్రముఖంగా పనిచేస్తున్నందుకు అతను తొలగించినా కూడా ఆయన లెక్క చెప్పడం మాకు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నామో, ఎవరైతే ఈ దేశం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నామో వాళ్ళంతా కలిసి కార్యాచరణ తీసుకొని అవసరమైతే పాదయాత్ర చేయడానికి కూడా అనే విషయాన్ని చెప్తూ అదొక పోరాట రూపమే. ఏ రూపం తీసుకుంటామో అనేటువంటి చెప్పదు. కానీ తప్పకుండా మేము ప్రజల్లో వస్తాము, మమ్మల్ని మీరు ఆదరించండి. మా కోసం కాదు, మేము పొలిటికల్ పార్టీ కాదు, మేము రేపు నిలబడి ఎన్నికలు రావాలనేటువంటిది ఓ పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టుకొని రావట్లేదు. కాబట్టి మమ్మల్ని ఆదరించండి. మమ్మల్ని ఆదరిస్తే మేము మీకోసం పనిచేస్తాము. మనందరం పనిచేసి తెలంగాణలో విద్య బాగు చేసుకుందాము అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి
చేసేది మాత్రం తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వము రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వము మేము బీఆర్ఎస్ని ఏమాత్రం కొట్టలేదు. బీఆర్ఎస్ విద్యను ఎంత నాశనం చేయాలంత నాశనం చేస్తుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిధుల నియామకాలు అని చెప్పేసింది, విద్య అని చెప్పేసింది. కేజీ టు పీజీ నాణ్యమైన విద్య అందరికీ ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ అదొక్కటి చేస్తే ఇవాళ కేసీఆర్ మేము నెత్తిన పెట్టుకునే వాళ్ళము. ఆయన పనిచేయలేదు కాబట్టి మా కేసీఆర్ పైన ఎలాంటి భ్రమలు లేవు. కొంతమంది మేధావులు సూడో మేధావులు వాళ్ళ కేసీఆర్ను పొగుడుతూ ఉన్నారు. ఆ సూడో మేధావులతో మాకు సంబంధం లేదు. కేసీఆర్ ఇంతకంటే తప్పు చేసింది. రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మంచి చేస్తాను గెలిపించుకున్నాము, చేయలేదు. అయ్యా ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెచ్చి ఏ విద్యార్థులకు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము, ఇమ్మీడియట్లీ వెంటనే ప్రభుత్వ స్కూల్ కావాలంటే కావు. ఏంటంటే రెమెడీ ఏంటంటే మీరు ప్రైవేట్ యాజమాన్యం ఉన్నది, ఆ ప్రైవేట్ యాజమాన్యం డే టు డే యాక్టివిటీస్ చూడండి, కానీ ఆ ఫీజు కలెక్ట్ చేసే ఫీజు గవర్నమెంట్ దగ్గర పెట్టుకొని శాలరీస్ ఏదైతే ఇవ్వాలో ఆ టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ శాలరీస్ ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలిన కూడా అన్నీ పెట్టుకోండి. వాళ్ళ కాలేజీ ఆ స్కూల్స్ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అది చేస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫీజు తీసుకొని శాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు. 4 టీచర్లు ఉంటారు కదా, 2 టీచర్లతో పని చార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇది అన్యాయం జరుగుతుంది. ఆ టీచర్స్ కూడా క్వాలిటీ ఉండట్లేదు, వాళ్ళ ప్రమాణాలు ఉండట్లేదు. కాబట్టి విద్యను నాశనం చేసిన ఏ దేశం కూడా బాగుపడలేదు. మేము నిజమైన దేశం. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి, మమ్మల్ని మీ బిడ్డలుగా చూడండి అని ప్రజలకు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ నా యొక్క ఉపన్యాసాన్ని నడుస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మరి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉండడం వల్ల మరి వాళ్ళు సరైన అవకాశాలు లేకపోవడం వల్ల సరైన ఎడ్యుకేషన్ అందుతుందని చెప్పారు. మీరు చాలా విషయాలు చెప్పారు. సో థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ వెంకటరాజు గారు. రిక్వెస్టింగ్ టు అవర్ ప్రొఫెసర్ కేవై రత్నం, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్, మరి పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో. సో అండర్ హిస్ గైడెన్స్ అండ్ అడ్వైస్ ఆల్సో వి ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్. నిజామాబాద్లో డేటా డెమోక్రటిక్ ఆల్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెస్ క్లబ్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తర్వాత ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్. ఈరోజు విద్యలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, విద్యకు ఉన్నటువంటి ఆవశ్యకత, విద్యకు ఎలాంటి స్థితి ఉంది అనేది మనం చెప్పడానికి ఈ డేటా తరఫున మేము తిరుగుతూ ఉన్నాము. అంటే మేము ఏదో ఈరోజు జెన్జీ జనరేషన్ విద్య గురించి మాట్లాడుతుందనేది కాదు, కానీ వాళ్ళ ఎందుకు విద్య అనేది మనం హిస్టరీలో కూడా చూసుకున్నప్పుడు విద్య అది సాంకేతిక విద్య ఉండాలి, సైంటిఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, చాలా క్రిటికల్ థింకింగ్ కూడా వస్తుంది. విద్య అంటే వేరే వేరే రకాలుగా ఒక సైంటిఫిక్ థింకింగ్ కానీ, తర్వాత ఒక సామాజిక, సాంఘిక, సాంస్కృతిక, తర్వాత ఒక డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి విద్య అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. 2014లో మనకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు ఉన్న విద్య గురించి మనం ఏమనుకున్నాము అంటే, మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో నియామకాలు నిధులు కావాలి. ఆ నియామకాలు కావాలంటే విద్య కావాలి, నిధులు కావాలంటే మనం అడగడానికి ఒక క్రిటికల్ క్వశ్చన్ ఉండాలి. అంటే నిధులు కానీ నియామకాలు కావాలి అన్నప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది. కానీ వాటికి మూల స్థానం ఏంటి? విద్యనే ఉండాలి. అలాంటి విద్య ఈరోజు మనకు ఒక 10-12 సంవత్సరాలు అయినా కూడా తెలంగాణలో విద్య రోజు రోజుకు అది పతనమవుతుందే కానీ అది పుంజుకోవడం లేదు. అంటే డెమోక్రటైజేషన్ జరగడం లేదు తెలంగాణ సమాజం. తెలంగాణ సమాజం తెలుగు సమాజం అంటే తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుంది విద్య గురించి అనేది డేటా ఒక స్పెసిఫిక్గా, అంటే డెమోక్రటిక్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ డెమోక్రటిక్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఒక స్పెసిఫిక్గా కొన్ని డిమాండ్స్ వస్తుంది. ఈ డిమాండ్స్ అనేవి నేను చెప్పినట్టుగానే జడ్జీలు చేశారని మేము వాటిని ఫాలో కావడం లేదు. వాళ్ళకంటే ముందు నుంచి మేము ఈ విద్యా వ్యవస్థ మార్పు చెందాలి. అది ఇంజనీరింగ్ విద్య అయినా కానీ మన కళాశాల ఎడ్యుకేషన్ నుంచి తర్వాత డిగ్రీ యూనివర్సిటీస్, తర్వాత స్పెషలైజ్డ్ సబ్జెక్టులు ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్
తర్వాత మెడికల్, నర్సింగ్ అన్న వేరే వేరే ఉన్న వాటి ఐటీఐ లాంటి ఈవెన్ స్కిల్ విద్యను కూడా మేము తీసుకొని వాటిని బాగు చేయాలి తెలంగాణ సమాజంలో. తెలంగాణ సమాజం అనేది విద్యకు ఆ రోజు చాలా నోచుకోలేదు కాబట్టి మన తెలంగాణలో మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో విద్యలో ఇది ఒక మోడల్ స్టేట్గా ఉండాలి, ఒక డెమోక్రటిక్గా మనం ఉండాలి, సామాజిక విద్యలో మనం కావాలి అనేది అంటే ఒక భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుంచి అంతకున్నటువంటి నిజాం వ్యవస్థ నుంచి భూస్వామ్య వ్యవస్థ నుంచి ఒక డెమోక్రటిక్ వ్యవస్థకు వచ్చాము. ఆ వ్యవస్థలో కూడా మనకు విద్య లేదని అంటే అది ఎక్కడ సమాజంలో లోపం ఉంది. ఆ లోపానికి కారణము ఒక విద్య అని మేము గుర్తించి విద్యను మనం ఎంత పటిష్టం చేస్తే ఈ సమాజం అంత బాగా ఉంటుందనేది మా ఆలోచన. ఆ ఆలోచన మేము ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్స్లో తీసుకెళ్తున్నాము. ఇది మీడియా మిత్రులకు నేను చెప్తున్నాను. విద్యలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని అంటే స్కూల్ బిల్డింగ్ నుంచి తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సదుపాయాలు కానీ విద్యలో అంటే నాణ్యత, తర్వాత మెరిటోరియస్ అవి కూడా కావాలి. అంటే ముందు మౌలిక వసతులలో నుంచి విద్యా బోధనలో నుంచి అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి స్కూల్ వరకు టీచర్లు కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ ఇవన్నీ మనకు కావాలి అంటే విద్యకు ఎలాంటి వాళ్ళు ఈ పాలకులు ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీ బడ్జెట్లో ఎంత కేటాయిస్తున్నారు విద్యకు అని అది ఒకటి. బడ్జెట్లో మన విద్యకు ఎంత మనకి ఇస్తున్నారు అనేది ఒకటి. ప్రైవేటైజేషన్ చేసినటువంటి ఆ ఎంతూజియాజం పబ్లిక్ లో విద్యను అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి పాలకులకు లేదు. దాన్ని మనం గట్టిగా నిలదీస్తున్నాము. నిలదీయాల్సింది మేము చెప్తున్నాం. అంటే ఈ పాలకులకు మేము ఏం చెప్తున్నామంటే ప్రైవేట్ విద్య మీరు ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్గా దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారో అంతే దాంట్లో ప్రభుత్వ విద్య పడిపోతుంది. ఆ పడిపోయి అది దాన్ని ఎందుకు పడిపోతుంది అనేది మేము అడుగుతుంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ప్రభుత్వ విద్యాలయాల్లో ప్రమాణికాలు లేవు, నాణ్యత లేవు అంటున్నారు. నాణ్యత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నాణ్యత కొనుక్కుంటే రాదు కదా. నాణ్యత అనేది కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి, పరిస్థితులను క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్రియేట్ చేయాలంటే ప్రభుత్వాలు ఆ స్కూల్కు, ఆ కాలేజెస్కు, ఆ యూనివర్సిటీకి తగినంత బడ్జెట్ ఇవ్వాలి. తగినంత బడ్జెట్ ఇస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ అంటే ప్రైమరీ టీచర్స్ నుంచి డిగ్రీ కాలేజ్ టీచర్స్ వరకు యూనివర్సిటీలో ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ వరకు రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. అసలు మీరు బడ్జెట్ ఇవ్వరు, రిక్రూట్మెంట్ జరగదు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీస్లో ప్రమాణాలు లేవు ఎట్లంటారు మీరు? అది కదా మేము అడిగేది. ప్రైవేటు వాటిలో ప్రమాణాలు ఉంటాయి. ఎట్లా ఉంటాయి ప్రమాణాలు? ఇక్కడ ప్రమాణాలు తేవటానికి మీరు సరైన దృష్టి పెట్టడం లేదు. అది మేము ప్రజలను అడుగుతున్నాం. మనమంతా కలిసి ప్రభుత్వాన్ని అడగాలి. మన నిధులు కావాలన్నా నియమాలు కావాలి, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలంటే విద్య ఉంటేనే కదా ఎంప్లాయ్మెంట్. అంబేద్కర్ అదే కదా చెప్పింది, విద్య ఉంటేనే ఎంప్లాయ్మెంట్. అంతేగాని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటే కాదు, అది రివర్స్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, విద్య మనకు అక్కర్లేదు. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ దృష్టిలో? ఏదో మన వాళ్ళు 10-12 తరగతి చదువుకొని ఏం కావాలి, చౌకీదారులు కావాలి. అంటే మీ కంపెనీలలో మేము చౌకీదారులు కావాలి. తర్వాత మీ ఫ్యాక్టరీ దగ్గర మేము గార్డ్స్గా ఉండాలి, లేకుంటే మీ ఇళ్లలో మేము స్వీపర్స్గా మళ్ళీ పనిచేయాలి. దీనికి విద్య ఎందుకు మీకు అని అంటున్నారు. దీనికి ఏదో స్కూల్ విద్య లేకుంటే 5వ తరగతి ఫెయిల్ అయిన పాస్ అయినా సరిపోతుంది కదా. అంటే మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మీకు అవసరం లేదు, రీసెర్చ్ అనేది మీకు అవసరం లేదు, సైంటిఫిక్ గా పెద్ద విద్యను మీకు చేయనక్కర్లేదు. అందువల్ల మేము బడ్జెట్ ఇవ్వలేము. ఈ రోజు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, జంజీలు ఎందుకు వస్తున్నారు? మేము ఇంత ఈ 75 సంవత్సరాల మన స్వాతంత్ర భారతదేశంలో మేము ఈ కొంత 10% 12% ఇస్తే ఈ జంజీలు వచ్చారు. ఇంకా మేము వాళ్ళ కుల అగ్రహారాలు అలాగే ఉండాలి, వాళ్ళ కులాలు అలాగే ఉండాలి, వాళ్ళ ఆస్తులు అలాగే ఉండాలి. క్వశ్చన్ చేయకూడదు అంటే
విద్యను వాళ్ళ నుంచి దూరం చేయాలి అనేది ఈ పాలకులలో చాలా చాలా పకడ్బందీగా చేస్తున్నారు. దాన్ని డెమోక్రటిక్ ఆల్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఖండిస్తూ విద్య అందరికీ ప్రజాస్వామికంగా ప్రమాణాలు ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రామాణికాలు ఉన్నటువంటి విద్య కావాలి. స్కూళ్ళు బాగు చేయాలి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం నార్త్ ఇండియాలో ప్రతి సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా మనము స్వాతంత్ర కాలంలో నుంచే మనకు విద్య కావాలని మనం అడుగుతున్నాం. కానీ ఈరోజు మనం విద్య నుంచి దూరం కానీ స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో సమూలమైన మార్పులు. అందుకని అవి వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక డెమోక్రటిక్ ప్రజాస్వామ్యం అనేది మనకు వస్తుంది అనేది మేము నమ్ముతున్నాము. అందుకని డెమోక్రటిక్ టీచర్స్ ఆల్ అసోసియేషన్ ఈరోజు మనకు ఉమెన్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడతారు. ఉమెన్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే మేము చెప్పకూడదని కాదు, కానీ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే మనము అంతకు ముందున్నటువంటి ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో, అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థలో, నిజాం వ్యవస్థలో ఈ ఉమెన్ ఉన్నటువంటి స్థానం ఏంటి, ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ 12 సంవత్సరాల కూడా మనకు ఉన్నటువంటి స్థానం ఏంటి అనేది వాళ్ళు చెప్తారు. మనం ఇది మేము చెప్తున్నాము మీడియా మిత్రులకు. తర్వాత రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా మేము చెప్తాము. ఇది మీరు చేరవేయాలని డేటా తరఫున నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డేటా ప్రతి ఒక్క మెంబర్ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మళ్ళీ రౌండ్ టేబుల్లో ఇంకా ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడుకుందామని నేను ఆహ్వానిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డేటా మెంబర్స్ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా పోయింది ప్రైవేట్ సెక్టార్లో. సో గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఖచ్చితంగా క్వాలిటీ వస్తుందని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మన టి రజిత గారు జూనియర్ లెక్చరర్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, మా డెమోక్రటిక్ ఆల్ టీచర్ అసోసియేషన్ స్టేట్ మెంబర్. సో మాట్లాడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నమస్కారం మరియు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం కోసం ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లోపల ఇలాంటి ప్రెస్ క్లబ్స్ డేటా పెడుతూ ప్రజల్లో కూడా ఒక అవగాహన, అంటే ఒక వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ప్రోగ్రెసివ్ థాట్స్ వస్తే, చైతన్యం వస్తే, వాళ్ళలో వివేకం పెరిగితే కనుక వాళ్ళు కూడా ప్రశ్నిస్తారు. ప్రజలు యాక్చువల్గా ఏం కోరుకుంటున్నారు, మనకు ఏం కావాలి, అంటే మనం ఒక అభివృద్ధిపరమైనటువంటి సొసైటీ చూడాలనుకుంటే మన విద్యా వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉండాలి. ఇంతకుముందు మనకు కొఠారి కమిషన్లో 30% విద్యా వ్యవస్థకు బడ్జెట్లో కేటాయించాలని చెప్పారు. కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా దాన్ని అమలు పరచడం లేదు. అట్లీస్ట్ దాంట్లో 15% అయినా. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మన ధనం, ప్రజాధనము తిరిగి ప్రజలకే ఉపయోగపడాలి అనే ఒక దాని మీదే ప్రభుత్వాలు నడవాలి. కాబట్టి మా ధనాన్ని తిరిగి మా కోసము, మా విద్యా వ్యవస్థ కోసము, ఆ విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం కోసము మీరు ఖర్చు పెట్టండి. ఆ రోజు మాతా సావిత్రిబాయి పూలే ఎన్నో కష్టాలు ఒడిదుడుకులకు ఎదుర్కొని ఫస్ట్ ఉమెన్ టీచర్గా మాలాంటి వాళ్ళందరం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నామంటే ఆవిడ చాలా తన జీవితం మొత్తాన్ని సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసి సమాజం లోపల తిరిగి అందరికీ విద్య మీద అవగాహన కలిగిస్తేనే ఈరోజు ఇంత చైతన్యవంతమైన సమాజం వచ్చింది అంటే కారణము మాతా సావిత్రిబాయి పూలే. మరి అలాంటి ఆ మాట యొక్క ఆదర్శాన్ని తీసుకొని యాజ్ ఎ విమెన్గా మేమందరం కూడా ముందుకెళ్తా ఉన్నాము. మాకు ఇంకా బలమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థ కావాలి. ఇప్పుడు మనం పరిగణిస్తే కనుక ఒక 4th క్లాస్ 5th క్లాస్ పిల్లలు కూడా అట్లీస్ట్ సరిగ్గా వాళ్ళు ఒక ద్వితీయాక్షరాలు, ఉభయాక్షరాలు లేకపోతే ఇంకేదైనా చెప్పుకున్నా కానీ వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు. అంటే క్వాలిటీ అనేది డే బై డే తగ్గిపోతా ఉంది. మనం చూస్తున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కింది స్థానంలో ఉంది విద్యా వ్యవస్థలో. ఎందుకు మన దగ్గర లేరా అంటే మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు, మంచి నాలెడ్జ్, మంచి మేధావులు అందరూ ఉన్నాం. కానీ మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఏం చేయాలి అంటే మన విద్యా వ్యవస్థ కోసం బలపడాలి. సార్ చెప్పినట్టు ఒక దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే ఆ విద్యా వ్యవస్థని నాశనం చేస్తే సరిపోతుంది, ఆ దేశం మొత్తం నాశనం అవుతుంది. మరి ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్ ప్రపంచ దేశాలంతా కూడా ఒక రోబోటిక్ యుగం లోపల ఎన్నో వాళ్ళు సైంటిఫిక్ టెంపర్ని పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ చిన్న కంట్రీస్ కూడా ఫిన్లాండ్, నార్వే, స్వీడన్ చిన్న కంట్రీస్ కూడా అభివృద్ధిలో ముందంచుకు వెళ్తూ ఉంటే మనం ఏంటంటే కొంత మూఢత్వంలో కొంత అసమానతల సమాజం లోపల మనం ఇంకా జీవిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఎందుకు కింది వర్గాలకు విద్య ఎందుకు అన్న ఒక భావన, అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు బానిసంగానే ఉండాలి, వీళ్ళు ప్రశ్నించకూడదు, వీళ్ళకి విద్య ఇస్తే మాకు స్లేవర్స్ దొరకరు, మా పొలాలలో పనిచేసే వాళ్ళు మాకు కూలీలు దొరకరు అనేటటువంటి ఒక భావన ఇంకా దొరల భావన లాగానే. అంటే ఇంకా అన్ని ఏ ప్రభుత్వాలైనా కూడా ఆ విధంగానే పనిచేయకుండా విద్య కోసము
కూడా అభివృద్ధిపరమైన కంట్రీస్ మనం ఉండొచ్చు అని చెప్తూ ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డాటా మెంబర్స్ అందరికీ కూడా మరియు మిత్రులందరికీ కూడా థ్యాంక్స్, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. డేటా డెమోక్రటిక్ ఆల్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రెస్ క్లబ్ ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ప్రెస్ మీట్లో మా డేటాకు సంబంధించిన రాష్ట్ర నాయకత్వానికి ఈ నిజామాబాద్ నుంచి బాధ్యత వహిస్తున్నటువంటి నర్సయ్య సార్, మేడమ్స్కి, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున మొదటగా వందనాలు తెలియజేస్తూ, డాటా ప్రధానంగా తెలంగాణలో విద్యారంగం శాస్త్రీయ దృక్పథంతో పేద విద్యార్థులకు, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు, మొత్తం విద్యార్థులకు అందరూ కూడా శాస్త్రీయ విద్యను అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని పూర్తి స్థాయిలో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది డేటా. ఈ డేటా ప్రధానంగా ప్రైవేట్ స్కూల్లో విద్యారంగానికి, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యారంగానికి, లేదా ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో, ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో, ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీల్లో, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల్లో విద్యారంగం ఏ విధంగా అసమానతలకు గురవుతున్నది, విద్య ద్వారా ఈ సామాజిక అసమానతలు, రాజకీయ అసమానతలు, ఆర్థిక అసమానతలు ఏ విధంగా ఏర్పడుతున్నాయి, ఉత్పన్నమవుతున్నాయి అనే విషయాలను ప్రజలకు తెలియజెప్తూ ప్రభుత్వానికి మా సూచన, డేటా నుంచి సూచన ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేసే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు 15% నిధులు కేటాయిస్తారని మొన్న తను ఎలక్షన్లో, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లకు వచ్చేటప్పుడు ఓట్ల కొరకు ప్రచారం చేస్తూ 15% కేటాయిస్తానని చెప్పి 7% మాత్రమే కేటాయించి ప్రభుత్వ విద్యకు మొండి చేయి చూపించడం అనేది ఇది చాలా అన్యాయమని, ఇది మోసపూరితమని డాటా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ప్రజల యొక్క పన్నులతో నడుస్తున్నది. మరి పేద ప్రజలు వాళ్ళ ఆర్థిక స్థాయి పెరగాలంటే, సామాజిక హోదా పెరగాలంటే, వారి ఆత్మగౌరవం పెరగాలంటే ఆ ప్రజల బిడ్డలకు ఉచితమైనటువంటి, నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించవలసినటువంటి బాధ్యత ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా ఉన్నదని డేటా డిమాండ్ చేస్తున్నది. ప్రభుత్వం నడుస్తున్నదే పేద ప్రజల యొక్క ట్యాక్సులతోన. కనుక ఈ ప్రభుత్వ విద్యారంగాన్ని తప్పకుండా ఉచితంగాను, నాణ్యతగాను ఇస్తే తప్ప ఈ తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందదని డేటా పూర్తి స్థాయిలో విశ్వసిస్తున్నది. ప్రజలను కూడా డేటా తరఫున ఆలోచించాలి. ప్రభుత్వ విద్యాలయాలే ముఖ్యమని, ప్రైవేట్ విద్య అనేది దాని యొక్క పరిణామాలు ఒక నేరపూరితమైనటువంటి వ్యవస్థగా మారుతుందని, అవినీతిమయమైనటువంటి సమాజంగా మారుతుందని, అన్యాయమైనటువంటి దోపిడీ వ్యవస్థలు ఏర్పడేటటువంటి అవకాశం ఉందని, కానీ అలాంటి వ్యవస్థలో ప్రజలు సుఖశాంతులతో ఉండాలని, ప్రేమ గౌరవాలతో ఉండాలని, ఈ ప్రేమ గౌరవం నైతిక విలువలు తన ప్రజల్లో అభివృద్ధి జరగాలంటే ప్రభుత్వ విద్యని బలోపేతం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని మేము పూర్తి స్థాయిలో డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు.